آج فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے 3 روزہ ورچوئل اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس لیے بہت اہم اجلاس ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے، پاکستانی حکام کو توقع ہے کہ اگر پاکستان اس اجلاس کے بعد وائٹ لسٹ میں نہ بھی آیا تو قریب تر ضرور آ جائے گا، ورنہ وائٹ لسٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ گویا کہ گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکالا جا سکتا ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں طویل عرصے میں بہت ہی اہم اقدامات کیے ہیں، ضروری ایکشنز لیے ہیں، ان مطالبات کو، ان شرائط کو جو ایف اے ٹی ایف نے سامنے رکھی تھی ان کو پورا کیا ہے۔ کل عدم اور ممنوعہ تنظیموں پر پابندی لگی ہیں، منی لانڈرنگ کے خلاف نئے قوانین بنے ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد کرانا شروع کیا گیا ہے اور اس کا اثر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کی بڑی حد تک روک تھام بھی ہوئی ہے اور اس میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اس کے علاوہ ممنوعہ تنظیموں کے قائدین کی گرفتاریاں بھی آئی ہوئی ہیں، انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں، جیل بھی بھیجا گیا ہے۔ مگر شاید ایک معاملہ جس میں مطلوبہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، ہمیں حکام کہتے ہیں اور جو باخبر ذرائع ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک معاملہ جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، جس پہ عمل شروع ہوا مگر یہاں کے اندرونی معاملات کے حوالے سے اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے نہیں ہو سکا، وہ ہے اس کا تعلق ہے پاکستان پوسٹ آفس سے اور اس سے منسلک اصلاحات جو ایف اے ٹی ایف نے تجویز کی ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کے 31,000 ڈاک خانوں میں اربوں روپے کی لین دین کو آن لائن بینکنگ سسٹم کے تحت اسٹیٹ بینک سے منسلک کیا جائے۔ اس کا پوری طرح سے کام نہیں ہو سکا ہے، گو کہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ پاکستان پوسٹ آفس کو ایچ بی ایل کے ذریعے اس نظام سے منسلک کرنے کی حکومت نے کوشش بھی کی تھی، مگر چند خبریں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آنے کے بعد حکومت نے اس میں بیک ٹریکنگ کی اور پھر اس معاملے پر اب اثر نو آغاز کیا جا رہا ہے۔ گاؤں دیہاتوں کے ڈاک خانوں میں ابھی تک مالی ادائیگیاں ہوتی ہیں، خصوصاً ہمارے فوجی اہلکاروں کی پینشن کی ادائیگیاں جنہیں مرحلہ وار بینکوں میں منتقل کیا جائے گا، ابھی بھی پوسٹ آفس کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس وقت ملک بھر کے پوسٹ آفسز میں لاکھوں کی تعداد میں عام اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس موجود ہیں، جن میں اربوں بلکہ سینکڑوں ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جبکہ پلان کے مطابق ڈاک خانوں میں پینشن کی ادائیگی اے ٹی ایم سے ممکن بنائی جانی تھی اور سیونگ اکاؤنٹس کو بھی بینک سے آن لائن منسلک کرنا تھا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیونکہ خیال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو پینشن اکاؤنٹس ہے وہ گوسٹ اکاؤنٹس ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی موجودگی نہیں ہے اور اس کے لیے اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہونا قومی مفاد میں ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں اجلاس کے بعد ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو اس سال فروری تک گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، ساتھ ہی پاکستان کی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان نے 27 سفارشات میں سے 21 پر مکمل جبکہ 6 پر جزوی عمل درآمد کر لیا ہے۔ رپورٹ یہ تھی کہ پاکستان کے 6 نکات پر عمل درآمد کی رپورٹ ایف اے ٹی ایف کو بھجوائی جا چکی ہے، اب اس کا اجلاس ہے اور اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان اس صورتحال سے کہیں آگے نکل آیا ہے، بہت بہتر صورتحال ہے جو اب سے تقریباً 3 سال پہلے تھی جب پاکستان کو ایف اے ٹی ایف نے گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ تازہ ترین صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی، ایف اے ٹی ایف سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا اور پھر یہ ایف اے ٹی ایف کی یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ اجلاس ہے بڑا اہم جس کا انتظار تھا۔ پاکستان نے جو لاسٹ رپورٹ تھی اس کے بعد اپنی پروگریس کی اور ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو کہ اس دوران ہوئی ہیں۔ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس اجلاس کے حوالے سے؟ جو ہمارے 6 ایکشن پلانز رہ گئے تھے، کتنی ہم نے اس میں موومنٹ کی ہے، کتنے ہم قریب آ گئے ہیں کہ ہمارا چھٹکارا ہو گرے لسٹ سے؟ جی دیکھیے، سب سے زیادہ تو پاکستان کے اعتماد کی نشانی یہ ہے کہ اس اجلاس سے پہلے پاکستان نے کوئی بھی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی جیسے کہ اکتوبر میں یا سپٹمبر میں چلائی تھی، اور پاکستان کو شاید ضرورت تھی کہ سفارتی مہم کے ذریعے اس کو تھوڑے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے۔ یہ اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی کمپلائنس رپورٹ جو بھیجی ہے اس کے اوپر بہت اعتماد ہے اور وہ بڑا ایزیلی اس مرتبہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکے گا فیٹ ایف کے ممبران کو۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ اس کے سیاسی ایک پہلو بھی ہے اور کچھ ممالک کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر اعتراضات کریں، لیکن یہ اہم بات ہے کہ پاکستان اس مرتبہ پہلی مرتبہ بھرپور اعتماد کے ساتھ فیٹ ایف کے اندر پاکستان کا زیر غور آئے گا کہ جو پہلے کلاؤڈ ہوتا تھا، جس پولیٹیکل کلاؤڈ کا بھی آپ نے ایک بار پھر ذکر کیا،
बहरहाल जो दूसरे ममालिक हैं, भारत को हम एक तरफ रखते हैं, आफ्टर ऑल जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका वगैरह, क्या मेरिट की, क्या परफॉर्मेंस की, क्या एक्शन की, क्या उसको इस तरह से इग्नोर किया जा सकता है? कैसे जो इतनी बड़ी जो ये आलमी नुमाइंदगी होती है इस फोरम पे, क्या उसकी आंखों में ऐसे धूल झोंकी जा सकती है जब जिस मुल्क ने जहां से शुरू किया था और आज तक पहुंचा है? यकीनन मेरिट भी तो कोई चीज़ है ना, इंसाफ और फेयरनेस भी तो कोई चीज़ है। जी बिल्कुल, मेरिट के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस मरतबा यकीनन जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी 27 नुकाती प्रोग्राम था उसके ऊपर पाकिस्तान ने मनोम उसके ऊपर अमल किया है, और ख़ास तौर के ऊपर जिसके ऊपर हम पहले बात करते रहे उस क्वालिटी प्रोसिक्यूशन के ऊपर और जुडिशल प्रोसेस के ऊपर, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने बेतहाशा मेहनत की है। डाक के अलावा सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये वो इश्यूज़ हैं जो ज़ाहिर है कि प्रोसेस चलता रहेगा तो ये हल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो थे कि पाकिस्तान की जो डेफिशिएंसीज गोया आमिर राणा साहब, आप इस हमारे इस प्रोग्राम में जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट गया है, हम आपकी इस एक्सपर्टीज़ से मुस्तफ़ीज़ होते रहे, अपने नाज़रीन को भी मुस्तफ़ीज़ करते रहे हैं। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि आप ख़ुद भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई जो उसके अहदाफ थे उसको पूरा किया है और उसको ग्रे लिस्ट से अब उसका केस पक्का है, ग्रे लिस्ट से निकलने का एक बहुत फॉर्मिडेबल केस लेके पाकिस्तान गया है। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल, ये इसको देखिए कि अगर जो ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, और इस मरतबा इतना हॉस्टाइल मीडिया भी नहीं मिला, बावजूद के कोशिश की गई पाकिस्तान को, जो चंद हालिया वाक़यात हुए थे कि पाकिस्तान के लिए कोई बेड प्रेस सेट हो, लेकिन इससे पहले इस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, और पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, और ख़ास तौर के ऊपर एक मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव को ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान ने फेटफ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकायदा एक मेकनिज़म बनाया है जिसको फेटफ सेक्रेटेरिएट कहते हैं, जिसके अंदर वो बड़ा फाल होने जा रहा है। तो उसके बाद उसके जो बाद के मराहिल हैं वो इवन के जब ग्रे लिस्ट से निकल आएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा, और बार बार जैसे बाकी जो नॉर्मल ममालिक हैं उनके केसेस ज़ेर गौर आते हैं, पाकिस्तान के भी आएंगे। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फेटफ के जो मेम्बरान हैं उनकी तसल्ली के लिए बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क होगा इस वक्त के जिसने बाकायदा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलहदा से सेक्रेटेरिएट बनाया, जो ना सिर्फ ये देखेगा कि ट्रांजैक्शंस के इश्यूज़ क्या हैं, जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इदारा है उसकी कारकर्दगी क्या है, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जितने भी गैर रवायती जो तरीके हैं फंड रेजिंग के और बाकी जो सितंबर में कानून साजी हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेगा, मॉनिटर करेगा। मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा इक़दाम है, उसके बाद पाकिस्तान को उस इजलास के अंदर खासी सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर होगा सियासी तौर के ऊपर, अगर इस मरतबा उसको कंसिडर किया गया तो जून तक मेरा ख्याल है कि उसकी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो तमाम इतराज़ात उस वक्त तक दूर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का जो स्कोर देखा जाए, बहुत सारे जो ममालिक हैं इस खित्ते के भी, खास उसके अंदर श्रीलंका हो या कुछ हमारे गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर खासी डेवलपमेंट आई है। और इसका मैं इसलिए एतमाद से बात कर सकता हूँ कि कुछ मुतल्लिका लोगों से, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, इस मरतबा उनके लिए पाकिस्तान के जो किए गए इक़दाम हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाना, बहुत क्रिटिकली इसको देखना शायद इतना आसान नहीं होगा इस मरतबा पाकिस्तान को। तो आमिर राणा साहब, इसमें एक चीज़ जो क्योंकि हम भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने रिमार्केबल देखी है, जो कि फेस पे उस तरह से उसकी वो नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त स्टेट के जो इदारे हैं, पूरी रियासत ने मिल के एक अपने आप को एक सिनर्जी बनी है। इसमें फ़ौजी इदारे शामिल हैं, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन शामिल है, इसमें ISI शामिल है, इसमें फिर FBR शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इन तमाम इदारों को जिस तरह की सिनर्जी मैंने इस मामले में देखी है, इससे पहले किसी और मिशन पे इतना यकसा मैंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को नहीं देखा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान के इमेज से है और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, सिक्योरिटी इशू है, बल्कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, ये पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें एक इदारा मेरा ख्याल है उसको भी ख़ास तौर के ऊपर ज़रूर उसका जिक्र करना चाहिए, जो हमारे इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे हैं, उनका बड़ा इसमें किरदार है, और उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है इसको इन्वेस्टिगेशन की और बाकी केसेस
केसेस की, प्रोसिक्यूशन की, उसमें उनका भी एक बड़ा रोल है बाकी तमाम इदारों के साथ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ी कलेक्टिवली जो है रिस्पांस आया है तमाम पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि जिस ट्रैक के ऊपर ये तमाम पूरा मैकेनिज्म्स डेवलप हो रहा है, तो उसके बाद तो मुस्तकबिल में जो आने वाले फैक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको मीट करना, उसको देखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा जो 2018 में था या 19 में था। ग्रेजुअली पाकिस्तान की कैपेसिटी के और इंटेंशंस के, विल के इश्यूज जो हैं ग्रेजुअली वो एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर राना। सिक्योरिटी अफेयर्स, FATF अमूर के बहुत ही माहिराना राय रखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है, इंसाइट है। कहते हैं कि पाकिस्तान का केस सॉलिड है, सॉलिड केस है, इस दफ़ा फॉर्मिडेबल केस है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए FATF की, और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम केस बनाया है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए।